Good morning, children. Welcome back to science class, session number 46. We are continuing our chapter number 4, force, work and energy. What is force, what is work, what is energy? We have studied in the last class, right? Muscular force, that we use our muscles, elastic force, elasticity, capacity. Like work, what is the work, when is work said to be done? All this we have finished. If you have any doubt, once again you have to watch the video and watch video till from starting to end. Only starting you're listening and ending you're not listening and asking for the homeworks and all like this. So not like the children, you have to follow the class regularly, listen the videos. Now textbook page number 200. Page number 200. Open the textbooks. Come on everyone, listen when teacher is reading. Simple machines. Sometimes it is difficult to do certain jobs with our hands. మన చేతులతో మనం కొన్ని పనులు చేసుకోలేం. ఎలాంటివి? సో యూ యూజ్ సింపుల్ టూల్స్ సచ్ యాజ్ స్క్రూ డ్రైవర్ టు ఫిక్స్ స్క్రూ. ఎలాంటివంటే స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంది. స్క్రూ డ్రైవర్ ఎలా ఫిట్ చేస్తాం మనం? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ స్క్రూని స్క్రూ డ్రైవర్తో ఫిట్ చేస్తాం. విత్ హ్యాండ్ వీ కెనాట్ ఫిక్స్ ద స్క్రూ. సో హియర్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్? స్క్రూ డ్రైవర్. అండ్ ఏ హ్యామర్ టు డ్రైవ్ ఎ నెయిల్ ఇన్ టు ద వాల్. గోడకి మేకు కొట్టాలంటే హ్యామర్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ అ నైఫ్ టు కట్ వెజిటేబుల్స్. అన్ని వెజిటేబుల్స్ చేతు చేయలేం కదా, వి యూజ్ ద నైఫ్, చాప్ యూజ్ చేస్తాం. దీస్ టూల్స్ మేక్ యువర్ వర్క్ ఈజీ. ఇవి ఏం చేస్తాయి? మనం చేసే పనిని మనకు సులభంగా చేస్తాయి. దట్ మీన్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఇట్ విల్ మేక్ అవర్ వర్క్ ఈజీగా చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సింపుల్ మెషిన్స్. ఇవన్నిటిని ఏమంటాము? Simple machines like knife, screwdrivers, it may be cutting plane, okay, hammer or anything. Here we are having simple machines types are there. Levers. One of the most common machine is the lever. In simple machine lo common thing enti lever, L-E-V-E-R. A lever is simply an arm that can move or lift an object with the help of a pivot. We use levers all the times. Every day. Lever is nothing but it is just like our arm. It will lift any object easily. A spade, a bottle opener, and even your arms and legs are levers. మన కాళ్ళు, మన చేతులు, బాటిల్ ఓపెన్, కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ ఓపెన్ చేసేది, scissors and tongs. So these are called as levers. You can see in the picture. Okay, these are the simple machine example levers ke examples. They'll do our work easily. Next, pulley, P-U-L-L-E-Y, pulley. What is pulley? It is also a machine with a grooved wheel with a rope wrapped around it. అంటే ఫ్లాగ్ పోల్ కి జెండా ఎగరేయడానికి పైన వీల్ కడతారు కదమ్మా. బావిలో నీళ్ళు చేదడానికి వీలు ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఎక్కడ బావిలు లేవు, వెల్ ఈజ్ నాట్ దే, బట్ ఉట్టి కొట్టడానికి కడతాం కదా మనం వినాయక చవితికి. ఓకే, చిన్నగా వీలు ఉంటుంది అండ్ దాని నుంచి రోప్ వేస్తారు, కిందికి పైకి రోప్ లాగొచ్చు. సో ఇది పుల్లే అంటే. ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రేజ్ లోవర్ లోడ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డ్రా వాటర్ ఫ్రమ్ వెల్, టు hoist a flag and to lift weight in a crane. You can see in the picture. బావిలో నీళ్లు తోడడానికి ఇలా యూజ్ చేస్తారు. ఇది పులే. అండ్ ఫ్లాగ్ hoist చేయడానికి ఇక్కడ మనం తాడు లాగుతారు కదా. సో ఆ రోప్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వీల్లో నుంచి వస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్రెయిన్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ లిఫ్టింగ్ ద లోడ్. ఇక్కడ పెద్ద లోడ్ ఉంటే క్రెయిన్ లిఫ్ట్ చేస్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద పులే హియర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 examples ఫర్ ద పులే. లెవర్, పులే. నెక్స్ట్, wheel and axle. A wheel and axle has a wheel with a rod connected to it. Wheel అంటే ఏంటి? సైకిల్ కి కూడా ఉంటుంది కదా వెనకాల తిరిగేది. The rod is an axle. The axle moves the wheel. A giant wheel and a bicycle pedals are example of the wheel and axle. సో మన సైకిల్ కి వెనకాల ఉండేది wheel and axle. అలాగే giant wheels are మనం ఎగ్జిబిషన్ లో ఎక్కుతాం కదా. అండ్ బైసైకిల్ పెడల్. చూడు, మనం సైకిల్ తొక్కేటప్పుడు పెడల్స్ పైన కాలు వేస్తాం కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వీల్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దాని కనెక్షన్ ఏంటి? 2 rods. సో ఈ రాడ్ అండ్ పెడల్ ఎలా ఉందో దాన్నే వీల్ అండ్ యాక్సిల్ అంటారు. ఇది వీల్ అండ్ యాక్సిల్. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ సింపుల్ మెషిన్.
Next, inclined plane. An inclined plane is a slope over which a load can be pushed up or down. You can see heavy loads being loaded onto a truck by pushing them up an inclined plane. పెద్ద ట్రక్ ఉంది, ట్రక్ ఇంత హైట్లో ఉంటుంది కదా, అండ్ మన దగ్గర చాలా పెద్ద లోడ్ ఉంది. లోడ్ తలపైన పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళి పెట్టలేం కదా, దానికి ఏం చేస్తారు, ఇలా ఒక చెక్క వేసి చెక్క పైన పెట్టేసి నెడతారు. ఎగ్జాంపుల్, మన ఇంట్లో బైక్ ఉంటుంది. బైక్ని అంత హైట్కి ఎక్కించడం దిగించడం కష్టమని ఏం చేస్తారు, జారుబండిలా కడతారు కదా ఇంటికి గేట్ దగ్గర. సో ఇలాగా స్లైడ్, ఆ స్లైడ్ ఏం చేస్తుంది, బైక్ని ఈజీగా పైన పెడతారు, బైక్ని ఈజీగా కింద పెడతారు. ఇదే ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. నా స్క్రూస్, చిన్న చిన్న స్క్రూస్ ఉంటాయి కదా. A screw is an inclined plane wrapped around a cylinder. Screw కూడా inclined plane, but it is wrapped around a cylinder. అన్ని rounds గా ఉంటాయి. The threads of a screw form tiny ramp that goes around the screw. A screw allows you to use less force and you change the direction of the force. సో అది స్క్రూస్కి థ్రెడ్ సిస్టమ్ లేకపోతే స్క్రూని మనం ఈజీగా లోపల పెట్టేస్తుంది, మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఏ ఫోర్స్ అప్లై చేయదు. దాని స్క్రూకి చుట్టూరుగా థ్రెడ్స్ ఉంటాయి, అంటే రౌండ్గా గీతలు ఉంటాయి కదా, దానివల్ల ఈజీగా మనం దాన్ని లోపలికి పంపించవచ్చు, ఈజీగా తీసేయచ్చు. నెక్స్ట్, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మిషన్ హ్యాస్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్క్రూ. ఏ హెలికాప్టర్ బ్లేడ్, ఏ బోట్ ప్రొపెల్లర్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ స్క్రూ. చిన్న స్క్రూనే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ హెలికాప్టర్ బ్లేడ్ అండ్ బోట్ ప్రొపెల్లర్కి కూడా స్క్రూ ఉంటుంది. Next, wedge. A wedge is really two inclined planes joined back to back. Inclined plane అంటే మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, జారుబండలాగా స్లైడ్. So two inclines together but back to back, then will form a wedge. It is used to cut or split objects like knife, chisel, saw, axe. ఇవన్నీ వెడ్జ్కి ఎగ్జాంపుల్. నైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇటువైపు ప్లేన్గా ఇటువైపు ప్లేన్గా ఉంటుంది, అంటే టూ inclined planes. It is used to cut and split the objects. Okay. Now, energy. Nothing in this world can work without energy. Without energy, we cannot do anything. Vehicles cannot move without energy. Scooter, bike, anything. From fuels. But where did we get energy? Vehicles can also energy. మనం అంటే ఫుడ్ తీసుకుంటే వెయిట్ చేస్తాం. They get energy from the fuels like petroleum and diesel. Television, fans, washing machines, music systems, computers, refrigerators, మన ఇంట్లో ఉంటాయి కదా, టీవీ, వాషింగ్ మెషిన్, కంప్యూటర్, రిఫ్రిజిరేటర్స్, ఆల్ దిస్ వర్క్ ఆన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. వీటన్నిటికీ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి. అంటే మనం ప్లగ్ పెట్టేస్తాం కదా, స్విచ్ ఆన్ చేస్తాం, ఆఫ్ చేస్తాం, ప్లగ్ పెడితే అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది. ఎలక్ట్రిసిటీ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకుంటాయి ఇవి. లివింగ్ థింగ్స్ గెట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఫుడ్. లివింగ్ థింగ్స్ అంటే మనం ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్. We get energy from the food. Plants get energy from the sunlight. Plants ki sunlight nunchi vastundi. So energy is the basic for everything. Prati daniki energy avasaram. You cannot do work without energy. Mana energy lekapothe ఏ వర్క్ చేయలేం. The amount of work you do depends on the amount of energy you have. మనకి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటే మనం అంత వర్క్ చేస్తాం కదా. Energy can thus be defined as the capacity to do work. Do you know the energy can have different forms? Let us see. So there are different types of energies. First one is energy of sunlight. Sunlight నుంచి వచ్చే energy. The sun is the main source of the energy on the earth. మన భూమి పైన మన భూమికి మెయిన్ ఎనర్జీ ఇచ్చేది ఏంటి, సన్. This energy is called solar energy. ఈ ఎనర్జీని ఏమంటాము, solar energy. Plants use solar energy to make their food. Plants ఏం చేస్తే సన్స్ నుంచి సోలార్ ఎనర్జీ తీసుకొని ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. There are special cookers and heaters which help us to cook food and heat water. They work on solar energy and called solar cookers and solar heaters. So, solar heaters అంటే సన్లైట్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీతోని కుక్కర్స్ వర్క్ చేస్తాయి. అండ్ హీటర్స్, వాటర్ హీటర్స్. ఓకే. అండ్ సమ్ బ్యాటరీ సెల్స్ ఆల్సో యూజ్ సన్లైట్ టు మేక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎస్, కొన్ని ఛార్జింగ్ లైట్స్ ఏం చేస్తాం, మనం డే అంతా ఎండలో పెడితే సోలార్ ఎనర్జీ అంతా గ్రాస్ చేస్తే నైట్ మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎండలో పెట్టవచ్చు. సో ఎలా అయితే మనం ఇంట్లో స్విచ్ బోర్డ్కి పెడతామో దానికి బదులుగా ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, ఎండలో పెడితే సోలార్ ఎనర్జీ క్యాచ్ చేస్తుంది. దే ఆర్ కాల్డ్ సోలార్ సెల్స్.
మన ఇంట్లో టార్చ్ లైట్లో సెల్స్ వీక్ అయిపోయాయి అనుకోండి, తీసుకొని మమ్మీ ఏం చేస్తుంది, ఎండలో పెడతాను. ఎందుకని? సోలార్ ఎనర్జీ అవి తీసుకొని మళ్ళీ 2-3 days, ఒక 1 week వర్క్ చేస్తాయి అనమాట. సో సోలార్ ఎనర్జీ ఈజ్ వెరీ natural energy and important energy. Now next, energy of motion. When something moves, it gets energy. This energy in turn can make things move. When you hit a ball, you move the bat. The more you move the bat, the more energy it has. With this energy, the bat moves the ball. Example. Energy of motion అంటే కదలికలో ఉండే, మూమెంట్లో ఉండే ఎనర్జీ. బ్యాట్తో మనం బాల్ని హిట్ చేస్తున్నాం. సో ఎనర్జీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? బ్యాట్ పైన. బ్యాట్ పైన ఏం చేస్తే ఆ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, బాల్ని నెట్టేస్తుంది. సో మూమెంట్లో ఉండే ఎనర్జీ అనమాట ఇది. When you drive a nail into the wall, you first move the hammer backwards and gets energy by this movement. With this energy, the hammer pushes the nail into the wall. సో ఒక మేకు కొట్టాలంటే గోడ పైన ఏం చేస్తాం, హ్యామర్ని ఇలా దూరం నుంచి కొట్టినప్పుడు మన ఎనర్జీ హ్యామర్ పైన యూజ్ చేస్తే హ్యామర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఎనర్జీని అంతా నెయిల్ పైన చూపిస్తే అప్పుడు నెయిల్ గోడ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మూమెంట్లో ఉంటుంది అనమాట ఎనర్జీ. With this, when the blades of a mixie move, it grinds the food. It is the energy of moving blade that makes food and grinds. మిక్సర్ గ్రైండర్లో ఫుడ్ మనం కొబ్బరి వేస్తే కొబ్బరి పొడి అవుతుంది, పల్లీలు వేస్తే పల్లి పొడి అవుతుంది కదా. ఇలాగా దాని లోపల ఉండే బ్లేడ్స్ ఏమవుతాయి, తిరుగుతాయి. అంటే తిరిగినప్పుడు ఏం ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అందులో? మోషన్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ ద్వారా అది పౌడర్ని చేస్తుంది. మూవింగ్ వాటర్ హ్యాస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్. దిస్ ఎనర్జీ ఈస్ కాల్డ్ హైడల్ ఎనర్జీ. మూవింగ్ వాటర్ విచ్ ఈస్ మూవింగ్, నీళ్ళు కదులుతూ ఉంటాయి కదా, ఆ వాటర్లో నుంచి హైడల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. Moving water falls with force from a height onto turbines. The energy in the water makes the turbines move. Then they produce electricity. సో వాటర్ ఎప్పుడైతే కదులుతుందో డ్యామ్స్లో, ఇక్కడ చూడండి పై నుంచి కింద పడినప్పుడు టర్బైన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఈ టర్బైన్స్ కదిలినప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది. మూవింగ్ విండ్ ఆల్సో హ్యాస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్. వీ యూజ్ దిస్ ఎనర్జీ టు టర్న్ విండ్ మిల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. మూవింగ్ విండ్, ఇవి విండ్ మిల్స్. ఇవి ఏం చేస్తాయి, విండ్కి కదులుతూ ఉంటాయి, తిరుగుతూనే ఉంటాయి కదా, అలా మనకి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అది విండ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో విండ్ మిల్స్ కూడా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, వాటర్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, కదిలే ఫ్యాన్ కూడా ఎనర్జీ వల్ల మనకు గాలి వస్తుంది. ఓకే, నౌ కెమికల్ ఎనర్జీ. Batteries have chemical energy in them. This comes from the chemicals in them. When we use the energy stored in the changes into electrical energy. సో బ్యాటరీస్ లోపల కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మీకు హైయర్ క్లాసెస్లో ఉంటుంది. సో ఈ కెమికల్స్ ఏంటి, ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుందో అప్పుడు దాంట్లో ఎనర్జీ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్, ఈ సపోజ్ ఈ బ్యాటరీస్ మనం కార్లో వేస్తామనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ లాగా చేంజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, అటామిక్ ఎనర్జీ. An atom is the smallest particle of matter. When atom splits, we get atomic energy. This energy is used for producing electricity. So, ఈ ఆటమ్స్, ప్రతి మ్యాటర్లో ఆటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆటమ్స్ ఎప్పుడైతే డివైడ్ అయిపోతాయో అప్పుడు అటామిక్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అందులో నుంచి. అలా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. We use electrical energy from heating and lighting and for running electrical gadgets such as computers, air conditioners, televisions, fans, coolers, refrigerators, etc. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే ఏదైతే ఫ్యాన్, కూలర్, మిక్సర్, గ్రైండర్, కంప్యూటర్, ఏసీ, టెలివిజన్ ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా ప్లగ్ స్విచ్ బోర్డ్లో, అది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. అండ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద ఫ్యూయల్స్. వీ గెట్ ఎనర్జీ బై బర్నింగ్ ఫ్యూయల్స్ సచ్ as wood, గ్యాస్, కోల్ అండ్ పెట్రోల్. సో గ్యాస్ మనం వాడుకునేది, బొగ్గు, పెట్రోల్, చెక్కలు, ఇవన్నీ ఏంటి, మనం వాటిని బర్న్ చేసినప్పుడు మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ యూజ్ టు కుక్ ఫుడ్, టు రన్ కార్స్, ఇంజన్స్, ఎక్సెట్రా. గ్యాస్ పైన మనం వంట చేసుకుంటున్నాం, గ్యాస్ బర్న్ అవుతుంటే మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యి అన్నం అవుతుంది. ఇలాగా వీటన్నిటి నుంచి మనకి ఒకలాంటి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. యూ హ్యావ్ లెర్న్ మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ అబౌట్ ఫోర్స్ వర్క్ అనేది. యూ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ దెమ్ ఇన్ హైయర్ క్లాసెస్. ఇంకా ఎక్కువగా హైయర్ క్లాసెస్లో ఉంటుంది. పెట్రోల్ ఎప్పుడైతే బైక్లో పోస్తున్నాం మనము, రన్ చేసినప్పుడు పెట్రోల్ బర్న్ అయ్యి మనకి గ్యాస్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీ మనం వెహికల్స్ రన్ చేస్తాం. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ మనం ఇవాళ నేర్చుకుంటాం. This is all for today, children. Remaining lesson, next chapter number 5 will be continued in the next session. Meanwhile, your homework is to learn and write page number 193 keywords. These keywords you have to write, learn one time neatly and send homework to Hindi teacher number. Okay, this is all for today, children. Thank you.